गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। गणित विषय में बहुपदी चेप्टर भणी रह्या छीए। आगळना लेक्चर में आपणे बहुपदीनी व्याख्या, एकचलवाड़ी बहुपदी, बहुपदीना प्रकार, बहुपदीना शून्यों आ बधी वस्तु शीखी गया छीए। आजे आपणे शीखीशुं बहुपदीना शून्योनो भौमितिक अर्थ। बहुपदीना शून्योने भौमितिक रीते केवी रीते दर्शाववा ए आपणे शीखीशुं। भौमितिक निरूपण करता शीखीशुं। सुरेख बहुपदीना शून्योनुं भौमितिक निरूपण। हवे बहुपदीना घातनी आधारे त्रण प्रकार हता। सुरेख बहुपदी, द्विघात बहुपदी अने त्रिघात बहुपदी। आपणे सौ प्रथम सुरेख बहुपदीना शून्योनुं भौमितिक निरूपण जोशुं। અહીં આલેખ આપેલો છે। एक्स अक्ष, वाय एक्स डैश अक्ष, वाय अक्ष अने वाय डैश आ एना याम छे। जेमां वाय अक्ष पर उपरनी बाजुए धन बिंदुओ, नीचेनी बाजुए ऋण बिंदुओ। एक्स अक्ष पर जमणी बाजुए धन संख्या अने डाबी बाजुए ऋण संख्या हशे। सुरेख बहुपदीना शून्योनुं भौमितिक निरूपण, जेमां सुरेख बहुपदीनुं व्यापक स्वरूप आपणे जोयुं हतुं एक्स वत्ता बी। व्यापक स्वरूप छे एक्स वत्ता बी, ज्यां ए नॉट इक्वल टू 0, ए अने बी अचल संख्या छे। ए अने बी अचल छे। हवे आपणे धोरण 9 में जोयुं हतुं सुरेख बहुपदी छे तेना शून्य अनन्य शून्य मळे, एटले के एक अने मात्र एक ज शून्य मळे। एक्स वत्ता बी बराबर शून्य लई तो एक्स बराबर माइनस बी ना छेदमां ए एनुं एकमात्र शून्य मळे। उदाहरण द्वारा समझिए। बहुपदी पी ऑफ एक्स बराबर 3x वत्ता 2। हवे आपणे आलेख दौरवो होय तो एमां एक्सयाम अने वाययाम बे बिंदुओ आलेख दौरवा माटे जरूरी छे। तो आपणे एक्स बराबर अलग अलग किंमतो आ बहुपदी में मूकी अने वाय बराबर एक्स ने अनुरूप बिंदुओ शोधीशुं। पी ऑफ एक्स ए 3x प्लस 2। आपणे बहुपदी ने y बराबर 3x प्लस 2 एक्स नी जुदी जुदी किंमतो लईने y नी किंमत मेळवीशुं। x बराबर -2 लईए तो y नी किंमत केटली मळशे? 3 गुणिया -2 -6 वत्ता 4 केटली किंमत मळशे? -4। एवी ज रीते -1 लईने 3x वत्ता 2 में x बराबर -1 मूकीए तो -3 वत्ता 2, -3 वत्ता 2 केटलो जवाब आवशे? -1। शून्य शून्य मूकीशुं। 3 गुणिया 0 0 वत्ता 2 एटले y बराबर केटली किंमत मळशे? 0। x बराबर 0 लेता y नी अनुरूप किंमत कई मळशे? 2। x बराबर 1 लઈએ तो जवाब मळशे 5। y नी किंमत केटली मळशे? 5। 3 एका 3 वत्ता 2 5 2। x बराबर 2 लઈએ 3 दू 6 वत्ता 2 एटले के 8। हवे आपणे पी ऑफ एक्स बराबर 3x वत्ता 2 आनुं शून्य मेळववुं होय कोईपण बहुपदीनुं तो आपेली बहुपदी पी ऑफ एक्स बराबर शून्य किंमत लई अने आपणे एक्स नी वेल्यू एक्स नी जे किंमत मळे ते आपेली बहुपदीनुं शून्य छे। तो अहींया 3x वत्ता 2 बराबर 0।
તો એક્સની કિંમત કેટલી મળશે? -2/3. આ એક એનું શૂન્ય હશે. ચાલો આલેખ દોરીએ. x -2 ત્યારે y કેટલો છે? -4. તો આપણે -2 -4, બીજું કયું બિંદુ? -1 -1. x યામ 0, y યામ 2. x યામ 1, y યામ 5. x યામ 2 ત્યારે y કેટલો મળ્યો? 8. 2 8. હવે આ આપેલા જે યામ છે x યામ y યામ, આ બિંદુને આલેખમાં દર્શાવીએ. -2 -4. x યામ કેટલો છે? -2. x અક્ષ ઉપર -2 ક્યાં છે? અહીં. -4 x અક્ષ પર -2 અને y યામ પર -4. તો બિંદુ ક્યાં આવશે? -4ની સામે અને -2ની નીચે. આ યામ છે તે -2 -4. બીજું બિંદુ દર્શાવીએ. -1 -1. x યામ પણ -1 આપેલો અને y યામ પણ -1 છે. x યામ -1 ત્યારે y યામ -1. ત્રીજું બિંદુ x યામ 0 ત્યારે y યામ 2. x યામ 0 ત્યારે y યામ 2. ક્યાં મળશે બિંદુ? 0 2. જ્યારે x યામ 1 છે ત્યારે y યામ 5. x યામ 1, y યામ 5. જે બિંદુ ક્યાં મળશે? 1 5. x યામ 2 ત્યારે y યામ 8. x અક્ષ ઉપર 2, તેની સામે y યામમાંથી 8. 2 8. ક્યાં મળશે? આલેખ પત્રમાં ચોક્કસ માપ હોય, જેથી આ બધા જ બિંદુઓને જોડતા આલેખપત્રમાં આ બધા જ બિંદુઓને જોડતા આલેખ કેવો મળશે? એક સીધી રેખા મળશે. તો સુરેખ બહુપદી છે તેનો આલેખ એક સીધી રેખા મળે છે, જે એક અક્ષને કયા બિંદુએ? એક જ બિંદુએ છેદે છે, જે તેનું શૂન્ય હશે. કોઈ પણ બહુપદીનો આલેખ દોરીએ અને જે બિંદુ આલેખ દોરતા રેખા છે તે જ્યાં એક અક્ષને છેદે તે આપેલી બહુપદીનું શૂન્ય હશે. તો અહીં y બરાબર 2x + 3x + 2 બહુપદી આપણે લીધી છે. 3x + 2 બહુપદીની આલેખમાં દર્શાવી, જે એક અક્ષમાં અહીં બિંદુ -2/3 અને 0. ક્યાં છેદે? -2/3 0. -1 અને 0નું મધ્ય બિંદુ હશે -2/3 ને 0. જ્યાં છેદે તે એનું શૂન્ય છે. ચાલો એક વધારે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. y બરાબર x + 2 બહુપદી લઈએ. y બરાબર x + 2. જેમ આગળના ઉદાહરણમાં xની જુદી જુદી કિંમતો મૂકી તેને અનુરૂપ yની કિંમત મળી, તેવી જ રીતે y બરાબર x + 2 બહુપદીની xને અનુરૂપ જુદી જુદી કિંમતો મેળવીશું.
एक्स बराबर -2, एक्स बराबर -2 लईए तो -2 वत्ता 2 जवाब मळशे 0। वाय -2 एक्स ने अनुरूप वाय नी किंमत केटली मळी 0 -1 वत्ता 2 जवाब मळशे 1 0। त्यारे केटली किंमत 0 वत्ता 2 2 1 मूकीए 1 वत्ता 2 3 2 मूकीए 2 वत्ता 2 4। आ कोष्टक एक्स ने अनुरूप वाय नी किंमतो मेळवी। हवे क्या क्या याम बिंदु केटला मळ्या -2 0 -1 1 0 2 एक्स याम 0 है त्यारे वाय याम 2 मळे छे। एक्स याम 1 त्यारे वाय याम 3 एक्स याम 2 त्यारे वाय याम 4। आलेख में दर्शावीए। -2 0 एक्स याम केटलो छे -2 त्यारे वाय याम केटलो मळे 0 तो आ बिंदु क्या दर्शावाशे -2 0 -1 त्यारे एक्स याम -1 छे त्यारे वाय याम 1 मळ्यो छे। एक्स याम -1 वाय याम 1 जे बिंदु क्या हशे -1 1। જ્યારે एक्स याम 0 त्यारे वाय याम 2 मळे छे। एक्स याम 0 त्यारे वाय याम 0 2। જ્યારે एक्स याम 1 छे त्यारे वाय याम मळे छे 3 1 वाय याम मळे छे 3। एवी ज रीते एक्स याम 2 तो वाय याम 4। हवे आपेला बिंदुओने जोड़ीए। आलेख में दर्शावेला बिंदुओने जोड़शू तो एक सीधी रेखा मळे छे। एक्स वाय बराबर एक्स प्लस 2 बहुपदी सुरेख बहुपदी छे कारण के एक्स वत्ता बी स्वरूपनी जेनी घात 1 छे। तेने आलेख में दर्शावी तो केवो आलेख मळ्यो एक सीधी रेखा सुरेख आलेख जेना बिंदुओ एक शख्स ने एक ज बिंदुओं में आ रेखा छेदे छे। क्या बिंदुए -2 तो जोईए -2 आ बहुपदीनुं शून्य छे। एक्स वत्ता 2 बराबर 0 एक्स बराबर -2 एक्स बराबर -2 ए आपेली बहुपदीनुं शून्य छे जे एक शख्स ने छेदे। टूंक में याद राखवानुं के आलेख दर्शावता आलेख में एक शख्स ने ज्यां छेदे ते बिंदु आपेली बहुपदीनुं एक शून्य हशे। आपणे सुरेख बहुपदीना शून्यनुं भौमितिक निरूपण जोयुं। हवे जोईशुं द्विघात बहुपदीना शून्यनुं भौमितिक निरूपण। सुरेख बहुपदीना शून्यनुं निरूपण कर्युं त्यारे आलेख केवो मळे छे एक सीधी रेखा मळे छे जेने मात्र एक अने एक अनन्य शून्य होय छे जेथी एक्स याममां ए आलेख मात्र एक ज बिंदुए छेदशे। सुरेख बहुपदी छे तेने वधुमां वधु केटला शून्य हशे 1। जोईए द्विघात बहुपदी विषे। आपणे 3 उदाहरणों द्वारा आलेख में निरूपण करी अने जोईशुं के द्विघात बहुपदीना शून्यो छे ते केवा प्रकारना होय। प्रथम बहुपदी आपी छे एक्स नी 2 घात ओछा 3x ओछा 4 वाय बराबर एक्स नी 2 घात ओछा 3x ओछा 4।
જેમ આપણે સુરેખ બહુપદીમાં એક્સની જુદી જુદી કિંમત લઈ અને વાય યામના બિંદુ મેળવ્યા હતા, તેવી જ રીતે દ્વિઘાત બહુપદીમાં પણ એક્સના જુદા જુદા કિંમત મૂકી અને વાયને અનુરૂપ બિંદુ શોધીશું. આપેલી બહુપદીમાં પ્રથમ એક્સ બિંદુ -2 લઈએ તો વાય કેટલા મળશે? -2 ની 2 ઘાત ઓછા 3, એક્સની જગ્યાએ -2 ઓછા 4, -2 ની 2 ઘાત એટલે 4. કોઈ પણ ઋણ કિંમત હોય વર્ગ કરવાથી ધન, ઓછા ઓછા ગુણાકારમાં ઓછા ઓછા થઈશે વત્તા, 3 દુ 6 ઓછા 4, 6 4 10, 10 માંથી 4 જશે તો 6. -2 એક્સ કિંમત વાયમાં એક્સની કિંમત -2 મૂકીએ ત્યારે વાયની કિંમત કેટલી મળે છે? 6. -1 માટે -1 ની 2 ઘાત ઓછા 3, એક્સની જગ્યાએ -1 ઓછા 4, ઓછા 1 નો વર્ગ 1, ઓછે ઓછે વત્તા, 3 એકા 3 ઓછા 4, 3 + 1, 3 ને 1 4, 4 માંથી 4 જશે તો 0. તો -1 ને અનુરૂપ વાયની કિંમત કેટલી મળી? 0. હવે 0 મૂકીએ. 0 ની 2 ઘાત ઓછા 3, 0 એક્સવાળી બહુપદી છે તેનું મૂલ્ય, એક્સવાળા પદ છે તેનું મૂલ્ય 0 થશે, કિંમત મળશે ઓછા 4. એક્સની કિંમત 1 લેતા 1 ની 2 ઘાત 1 ઓછા 3 એકા 3 ઓછા 4, જવાબ મળશે -3 -4, -7 એમાંથી 1 જશે એટલે -6. x બરાબર 2 મૂકીએ તો 2 ની 2 ઘાત 4 ઓછા 3 ગુણ્યા 2 એટલે 6 ઓછા 4. -6 ઓછા 2 ઓછા 1 0 1 2, 3 મૂકીએ. 3 ની 2 ઘાત 9, 3 તેરી 9 ઓછા 4, જવાબ આવશે ઓછા 4. હવે જોઈએ આપણે બહુપદીના શૂન્યો મેળવવા હોય તો એક્સની 2 ઘાત ઓછા 3x ઓછા 4 બરાબર 0. હવે તમે ધોરણ 9માં અવયવ પાડતા શીખી ગયા છો. -4ના એવા ભાગ પાડવાના જેથી ગુણાકાર કરતાં -4 આવે અને બાદબાકી કરતાં 3 આવે. ચાર એકા 4 જ થશે, -4 વત્તા 1 જેથી સરવાળો આવશે -3. તો આના અવયવ ક્યાં હશે? એક હશે x -4, બીજો હશે x વત્તા 1, જેથી x બરાબર 4 અને x બરાબર ઓછા 1. x બરાબર 4 ને x બરાબર ઓછા 1 એ આપેલી બહુપદીના શૂન્યો હશે. જો એ x બરાબર 4 મૂકીએ, 4 ની 2 ઘાત 16, 4 તરી 12 ઓછા 4, 12 ને 4 16 થશે, ઓછા 12 ઓછા 4 એટલે ઓછા 16, બેનો સરવાળો 16 માંથી 16 એટલે 0. x અને y ની કિંમત આપણે મેળવી લીધી. હવે આલેખ દોરીશું. કયા કયા બિંદુઓ છે? -2 6, બીજું -1 0, 0 ત્યારે y આમ છે -4, 1 -6, 2 -6,
3 -4 અને 4 0. આ આપણે એક્સયામ અને વાયયામના બિંદુ લખ્યા, જેને આલેખમાં દર્શાવીશું. -2 એક્સયામ કેટલો છે? -2 ત્યારે વાયયામ કેટલો મળે છે? 6. -2 6, એક્સયામ -2 વાયયામ 6. ક્યાં મળશે? અહીંયા ક્યાંય બિંદુ હશે -2 6. બીજું બિંદુ દર્શાવીએ. -1 એક્સયામ -1 ત્યારે વાયયામ છે 0. -1 0. જ્યારે એક્સયામ 0 છે ત્યારે વાયયામ -4. એક્સયામ 0 ત્યારે વાયયામ -4. જે બિંદુ ક્યાં આવશે? 0 -4. 1 એક્સયામ છે 1 ત્યારે વાયયામ છે -6. 1 એક્સયામ 1 ત્યારે વાયયામ છે -6. જે બિંદુ ક્યાં હશે? 1 -6. 2 ત્યારે પણ -6. એક્સયામ બરાબર 2 ત્યારે વાયયામ બરાબર -6. એક્સયામ છે 3 ત્યારે વાયયામ છે -4. 3 -4. જે બિંદુ અહીં ક્યાંય હશે? 3 અને -4. જ્યારે એક્સયામ 4 લઈએ ત્યારે વાયયામ કેટલો મળે છે? 0. હવે આપણે બિંદુઓને દર્શાવ્યા, તેને જોડતા -2 6, -1 0. આવો કોઈ આકાર મળશે. તમે જોશો તો દ્વિઘાત બહુપદીનો આલેખ છે તે સુરેખ આલેખ મળતો નથી, પર્વલય જેવો આકાર મળે છે. જે કયા બિંદુએ છેદે? એક્સ અક્ષને -1 અને 4. -1 અને 4 શું હતું? તો આપણને અહીંયા એના શૂન્ય મળ્યા હતા. તો એક્સ અક્ષની ઉપર જે બિંદુઓ આવે આલેખ દોરતા, તે આપેલી બહુપદીના શૂન્યો હશે. આ બે કેવા શૂન્યો મળ્યા? વાસ્તવિક શૂન્યો. મતલબ કે દ્વિઘાત બહુપદીને 2 વાસ્તવિક શૂન્યો મળી શકે. હવે બીજું ઉદાહરણ જોશું. એક્સની 2 ઘાત વત્તા 4x વત્તા 4. y બરાબર એક્સની 2 ઘાત વત્તા 4x વત્તા 4. હવે તમે જોશો તો એક્સ એની 2 ઘાત વત્તા 2 ગુણ્યા 2 વત્તા 1 ગુણ્યા એક્સ વત્તા 2ની 2 ઘાત. અને આવી રીતે લખી શકીએ. આ કયા સૂત્રનું વિસ્તરણ છે? એની 2 ઘાત વત્તા 2ab વત્તા બીનો સ્ક્વેર. બીની 2 ઘાત, તો a વત્તા બીની 2 ઘાત આવી રીતે લખી શકાય. જ્યાં એક્સ એ બરાબર અહીં એક્સ છે અને બી બરાબર 2, તો એક્સ વત્તા 2ની 2 ઘાત. એક્સ વત્તા 2 અને એક્સ વત્તા 2. કેટલા શૂન્યો મળશે? એક્સ બરાબર -2, એક્સ બરાબર -2. એક બીજું ઉદાહરણ જોયું, એમાં આપણને શૂન્યો મળ્યા -2 એટલે કે એક જ -2 આપણને બહુપદીનું શૂન્ય મળ્યું. જેનો આલેખ આપણે દોરીએ તો -2 તો એક્સ અક્ષ ઉપર એક જ જગ્યાએ છે, તો એક જ જગ્યાએ 2 બિંદુઓ સંપાત થશે. એટલે કે દ્વિઘાત બહુપદીને એક વાસ્તવિક શૂન્ય પણ મળી શકે. ત્રીજું ઉદાહરણ છે,
એક્સની 2 ઘાત વત્તા 1 બરાબર 0. એક્સની 2 ઘાત બરાબર 1 છે એ ડાબી બાજુએ જમણી બાજુ જશે તો -1. હવે આપણે કોઈ પણ સંખ્યા છે તેનો વર્ગ કરીએ તો જવાબ ક્યારેય ઋણ મળે નહીં. એટલે કે આ વાસ્તવિક સંખ્યા, આ બહુપદીને કોઈ વાસ્તવિક શૂન્ય મળશે નહીં. તો આપણે આ 3 ઉદાહરણો પરથી 3 વસ્તુ જોઈ. પહેલા ઉદાહરણમાં જોયું કે દ્વિઘાત બહુપદીને 2 વાસ્તવિક શૂન્યો મળી શકે. બીજી બહુપદીમાં 1 વાસ્તવિક શૂન્ય મળી શકે. અને ત્રીજી બહુપદી જોયું જેમાં કોઈ પણ વાસ્તવિક શૂન્ય મળી શકે નહીં. દ્વિઘાત બહુપદીના આલેખ કેવા હશે? પરવલયાકાર હશે. દ્વિઘાત બહુપદીનો આલેખ છે એ સુરેખ આલેખ ન મળે, જે સુરેખ બહુપદીનો આલેખ હતો. તો સુરેખ બહુપદી હતી તેનો સુરેખાલેખ એને કેટલા હતા? શૂન્યો. એને 1 અને માત્ર 1 શૂન્ય હતું. દ્વિઘાત બહુપદીને વધુમાં વધુ કેટલા શૂન્યો હશે? કાં તો વાસ્તવિક શૂન્યો 2 હશે અથવા તો 1 શૂન્ય મળી શકે અને કાં તો કોઈ પણ વાસ્તવિક શૂન્ય મળે નહીં.